तिरी राग महला पंजवा। एक पछाणु जी का इक्को रखन हार, इक्कस का मन आसरा, इक्को प्राण आधार। एक पछाणु का मतलब एक ही पछाणन वाला, मतलब सज्जन जो जिस दे नाल डूंगी सांझ है, डूंगी जान पछाण है। रखन हार का मतलब आत्मक मौत तो बचाने वाला, राखी करने वाला। गुरुदेव पातशाह समझा रहे हैं कि जिंद का मित्र सिर्फ प्रभु ही है। प्रभु ही साडी जिंद नूं आत्मक तौर ते जीवन बख्शदा और आत्मक मौत तो बचाने वाला है। पछाणु का मतलब पछाणन वाला, मित्र, यानी प्रभु ही एक सच्चा मित्र है जो साडी जिंद की राखी विकारां तो करदा है। इक्कस का मन आसरा, इक्को प्राण आधार। एक दा ही मन विच आसरा रख और रखना चाहिए एक दा आसरा, क्योंकि इक्को ही प्राणा दा आसरा है, इक्को ही जिंद दा सहारा है। तो सानू एक दा ही आसरा लेना चाहिए और एक नूं ही जीवन का आधार बनाना चाहिए। यह चीज़ां समझण वालियां ने। सहारा लैण का मतलब हुंदा है किसी दी बांह फड़ के तुरना। तो सानू रब्बी गुणां दे नाल सांझ पा के जिंदगी जीनी चाहिए है। आधार का मतलब बेस, जैसी नींह होएगी वैसा मकान होएगा। जे नींह मजबूत है तो इमारत मजबूत होएगी। इसी तरह जो साडी सोच का बेस होएगा वैसा ही जीवन उसरेगा। इसलिए रब्बी गुणां नूं ही अपनी जिंदगी का बेस और आधार बनाना है। तो गुरु जी कहते हैं एक प्रभु का ही मन के अंदर आसरा है और इक्को ही साडी जिंद का सहारा यानी आधार है। इस सरनाई सदा सुख, पार ब्रह्म करतार। तो सरनाई का मतलब शरण विच पिया, वो पार ब्रह्म करतार ही सहायक है ते उसकी शरण पिया सदैवी सुख मिलता है। जे पार ब्रह्म करतार प्रभु दी रब्बी गुणा दी शरण लई जाए तो फिर मनुख दी जिंदगी दे अंदर हमेशा सुख बनया रहिंदा है। जे रब्बी रजा दे विच बंदा तुरदा है, लॉ ऑफ नेचर नूं फॉलो करता है और रब्बी गुणा दे नाल सांझ पाई रखता है, तो हमेशा उसकी जिंदगी अंदर सुख बनया रहेगा। इसलिए सानू की करना चाहिए? मन मेरे सगल उपाव त्याग। उपाव का मतलब हीले, कि हे मेरे मन, एक प्रभु की शरण लैन तो बिना जिन्ने भी हीले वसीले ने वो सारे हीले वसीले त्याग दे। वो केड़े हीले वसीले ने? इत्थे हीले वसीले का मतलब ये नहीं कि रोटी कपड़ा और मकान दीयां लोड़ां वास्ते बंदा किरत ही ना करे, कोई हीला ही ना करे। उन्हां हीलियां दी गल नहीं है, किरत दी गल नहीं है। इत्थे हीले का मतलब है जिन्ने भी कर्म कांड ने, चाहे वो वर्त नराते श्राद्ध वगैरह तीर्थ यात्रावां दूजे तीजे जिन्ने भी ये कर्म कांड ने, इन्हां नूं त्याग दे। और बाकी दे जिन्ने भी आसरे ने तेरे, जो तू काम क्रोध लोभ आदि वास्ते हीले करना है, उन्हां सारे हीलियां नूं त्याग दे ते की कर, गुर पूरा आराध नित, इक्कस की लिव लाग रहाओ। लिव का मतलब है लगन, लाग का मतलब लाई रख। सिर्फ पूरे गुरु नूं चेते रख। गुर पूरा आराध नित ना मतलब हर समय, हर रोज, हर पल पूरे गुरु नूं चेते रख। हुण पूरे गुरु नूं चेते रखन का मतलब की है? गुरु का ज्ञान, गुरु की विचारधारा, गुरु का दिता वे ऑफ लाइफ, गुरु के उपदेश नूं हमेशा याद रखना है कि मैं गुरु उपदेश मुताबिक जिंदगी जीनी है। इस चीज नूं हमेशा याद विच वसाई रख। इक्कस की लिवलाग और एक प्रभु की लगन अपने अंदर पैदा करी रख। यानी जी एक प्रभु की लगन अपने अंदर पैदा करी रख। और एक दी लिव लगन का मतलब एक दी लगन जिहड़ा है लाई रखना अपने मन के अंदर, अंदरों बाहरों एक होना, एक प्रभु दे नाल जुड़ना और एक दे आशे अनुसार जिंदगी जीना। इक्को भाई मित एक, इक्को मात पिता।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਅਸਲ ਭਰਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ, ਪਿਓ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਔਰ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਐਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਿਓ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਇਕਸ ਕੀ ਮਨ ਟੇਕ ਹੈ, ਜਿਨ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਟੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹਾਰਾ, ਜਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਔਰ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮਨਹੁ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਵਸ ਕੀਤਾ। ਵਸ ਕੀਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਜਿਨਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਇੱਕੋ, ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਆਪ। ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆਪ, ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਸਵਰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਜਿਨ ਕੀਏ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਿਸ ਜਾਪ। ਜਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਨਾ, ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ, ਯਾਨੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਭਾਵ ਹਰ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੋ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਈ ਰੱਖ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਕਸ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ, ਨਾ ਹੋਵੀ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ। ਇੱਥੇ ਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਰਤਿਆਂ। ਰਤਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੰਗੇ ਰਿਆਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ। ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੇਸ਼, ਸੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਾ ਔਰ ਫਿਕਰ ਆਦਿ।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਰੰਗੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਔਰ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਔਰ ਕਲੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ, ਦਵੇਸ਼, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਗੁੱਸਾ, ਲੋਭ, ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਔਰ ਕਲੇਸ਼ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ ਆਦਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਗ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਮੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਔਰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੰਗੀ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਔਰ ਕਲੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਣਗੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਜੋ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ। ਜਿਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਦ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ। ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਔਰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰਾ ਭਇਆ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰਾ ਭਇਆ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰਾ ਭਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਗੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਸੱਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਭਇਆ, ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ। ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਸੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਰਿਪੂਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਮਾਨ ਆਦਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਆਪ ਦਇਆਲ ਹੋਏ ਤਿਨ ਉਪਜੈ ਮਨ ਗਿਆਨ। ਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸਾਂਝ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਹਰ ਨਾਮ। ਮਸਤਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਥਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਰੱਬੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਜਾ ਪਾਣੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਹੁਕਮ, ਗੁਣ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੇਖ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਲਿਖ ਲਈ, ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸੰਸਕਾਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ, ਧਿਆਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕਿ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਉਤਪत्ति, ਲਹਿਤਾ, ਪਾਲਣਾ ਔਰ ਸੰਚਾਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ ਆਦਿਕ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਆਦਿਕ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਸੁਖ ਊਪਜਹਿ, ਦਰਗਾਹ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਰਹਾਓ। ਊਪਜੈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਔਰ ਊਪਜਹਿ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰੂਪਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭਉ ਗਿਆ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਗੋਪਾਲ। ਭਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਔਰ ਭਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਰ। ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੋਪਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਡਰ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਡਰ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੇ ਛੁਟੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਹਾਰੇ ਬਸਤੇ, ਇਹ ਡਰਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਨਿਰਮਲਾ, ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਇੰਜ ਬੋਲਣਾ, ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ। ਤੱਤੇ ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ। ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਨਿਰਮਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਆਪ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਮਲ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ। ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨੰਦਿਤ, ਪ੍ਰਸੰਨ। ਕੱਟੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ, ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਸੁਣੇ, ਵਿਚਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਮਲ ਕੱਟੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਨਿਰਮਲ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਵ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਰਜਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ, ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਵੱਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
इसलिए जंतरां मंत्रां तंत्रां टूणे तवीतां और ज्योतिष आदिक ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਨਿਰਮੂਲ ਨੇ। ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਗਾ ਉਹੀ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਸ ਸਰਨਾਈ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਹੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਛੁੱਟੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਦਾ, ਅਵਗੁਣਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਦਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਦਾ। ਤਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਦਾ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ, ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਿਰਮਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਜਹਾਨ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਆਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ੋਭਾ, ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਮਾਨ ਆਦਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਜੋ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਕੁਰਬਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਦਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਵਾਰਨੇ ਸਦਕੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਿਲ ਸਤਗੁਰ ਸਭ ਦੁੱਖ ਗਿਆ, ਹਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਸਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਤੇ ਹਰ ਸੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁਖ। ਉਹ ਸੁਖ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁਖ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਥਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੇ, ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀਏ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਕਸੁੱਧੇ ਜਾਹੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵਸਤਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵਸਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਹੀ ਰੱਬੀ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸੀਆ ਏਕਸ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੋਗੀ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਜਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਇੱਥੇ ਜੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇੱਕ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਮੁਖ ਊਜਲਾ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਮ ਜੋ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਮੁਖ ਉਜਲਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਉਜਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਾਲਖ ਨਹੀਂ ਖੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਨ, ਆਦਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਜਵਲ ਮੁਖ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਉਸਨੇ ਪੂਰਬਲੇ ਲਿਖੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ ਦਾ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖ ਉਜਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਨਿਤ ਗਾਵਣੇ, ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੈ ਨਾਏ। ਸਾਚੈ ਨਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ। ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਬਣਾਓ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਮਲ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਿਆਂ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀਵਨ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਏ ਰਹਾਓ। ਚਾਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਰਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰੋ। ਮਨ ਕੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ, ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਕੀਆ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਕੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਪੜਨਾ ਹੈ ਕੀਆਂ। ਕੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ। ਮਨ ਕੀਆਂ ਇੱਛਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ। ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਠੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੋ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਛਾਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਪਛਾਣੂ, ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਮਿੱਤਰ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਦਾ ਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਬਹੁਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ
ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਹੋਵਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੇਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਥਨੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕਰਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਛਾਣੂ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮੁਖ ਉਜਲਾ, ਜਪ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸਨਾਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਹੀਂ। ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਣਨਾ, ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਤੇ ਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਪੈਸਾ ਆਦਿ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਰਤਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਚਰਣ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਚਰਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜਾਂ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ। ਦਾਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਚਰਨ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਚਰਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮੁਖ ਉਜਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਚਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਉਜਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਚਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖ ਚਮਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਆਚਰਣ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਮਾਨ ਆਦਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਿਨਸਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਅਭਿਮਾਨ। ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੰਕਾਰ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਚਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਔਰ ਲੋਭ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਆਦਿਕ ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਔਰ ਸੁਪਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਾਇਆ ਲਾਹਾ ਲਾਭ ਨਾਮ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮ। ਲਾਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਫਾ, ਕਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ ਗਏ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਣਜ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਾਇਆ ਲਾਹਾ ਲਾਭ ਨਾਮ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਖੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਆਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਟ ਲੈਣਾ ਇਹ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਸੁਖ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲਿਆ ਦੀਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਵਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਪ ਹੁਆ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਟਕਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਮੰਦਰ ਮਹਿ ਮਨੁਆ ਧਾਵੈ, ਸੁਖ ਪੱਲਰ ਤਿਆਗ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪਾਵੇ। ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਘੁੰਮਦਾ ਪਾਲੇ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਟਕਣਾ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਮਹਿਲ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨ। ਇੱਥੇ ਪਛਾਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਛਾਣ ਕੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਛਾਣ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਛਾਣੂ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਲ ਜੈਂਡਰ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ ਰਾਖਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰੇ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਣੇ ਪਾ ਲਏ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰ। ਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਲ ਕੇ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲੋਕ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਹਰ ਥਾਂ ਉਜਵਲ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਸਾਰ ਦੇ, ਰੱਤੇ ਰੰਗ ਅਪਾਰ। ਸਾਰ ਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ। ਰੰਗ ਅਪਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭਗਤ ਜਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰੋ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਸੁਖ ਸਾਗਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਵਾਰ ਨੇ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਰ ਨੇ ਸਦਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਔਰ ਟੂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਜਾਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਜੀ।